නම් කවුරුත් පංචශීලයේ සමාදන් වීමට සූදානම් වන්න নমස්කාරය කියන්නේ. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම් පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම් පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම් පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. යම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං අම්බන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. රාමේරේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාධුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. අම්බන්තේ Let's pay homage to the Buddha, Dhamma and Sangha. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijjacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati sakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehi passiko panahiko paccattam veditabbo vinyuhiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho
Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho Samici patipanno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo Dakkineyo anjali karaniyo Anuttarang punyakhetang lokasati Kayena vaca cittena Pamadena maya katang Acchayang kamame bhante Bhuripanya tathagata Kayena vaca cittena Pamadena maya katang Acchayang kamame dhamma Sanditthika akalika Kayena vaca cittena Pamadena maya katang Acchayang kamame sangha Supatipanna anuttara Sadhu, sadhu, sadhu. I think now you all are sitting properly. Those who can, they can sit cross-legged posture. If you are not able to sit in that posture for some reason, you can sit on a chair or bed in a comfortable way. If you feel pain very soon, then that would be not a good posture. So, steady and relaxed posture is called asana, which is very important to practice meditation. You have to be able to keep your upper body straight. Those who can sit even without leaning against a wall or anything, they better do so. In long term, that would be beneficial. Keeping your upper body straight, keep your right palm on your left palm, gently two thumbs touching together. Again, keep your head straight. Now you can close your eyes. Pay attention on yourself, your body. How you can feel from head to toes, toes to head. Try to detect every single feeling. Even touch of your cloth on your skin, your own weight on the cushion. How you can feel the touch of your two thumbs, temperature, and how you can feel your back up, shoulders, neck, face, head. What can you see through your
closed eyelids, maybe reddish spot or something. What can you feel in your mouth? How you can feel rise and fall of your abdomen and chest when you inhale and exhale. How you can feel the touch of the sound on your eardrums. Pay complete attention on your body. මේ ශරීරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවධානයක් යොමු කරන්න. සිරුරට දැනෙන සියලු සංවේදනයන්. ඒ සියලු සංවේදනයන්, සියලු දැනීම් සෑම මොහොතකම නිරන්තරයෙන් ගලා හැලෙන දියැලක් මෙන් වෙනස් වෙමින් පවතින අයුරු මනසින් දකින්න. You can feel how every single feeling is subject to the nature of changing. How all the feelings are on process of changing. Impermanence, which is known as anicca. Contemplate on the precepts that you observed and how you are in a ground of virtuousness. You promised and determined yourself not to kill, hurt, or harm any living being. And all the precepts. So contemplate on your own virtuousness. Think about the Buddha, Dhamma and Sangha, from whom you took the refuge. There is no any other refuge to escape from this suffering of existence, but the Buddha, Dhamma and Sangha.
Have thoughts of loving friendliness, metta, towards yourself, wishing you good health, long life, happiness, peace of mind. Physically, mentally, and spiritually, wishing yourself good health, happiness, and strong saddha. Starting from yourself, gradually pervade metta, loving friendly thoughts towards your parents, brothers and sisters, children, all the family members, neighbors, everyone in this area, everybody in this country, every human being in this part of the world, all the human beings around the world, all the living beings, including animals around the world, all the living beings, hell beings, hungry ghosts, divine beings, Brahma beings. Finally, without any exception, any boundary, any limit, start to pervade your loving, friendly thoughts throughout all the world, all the universe. Again and again, starting from yourself, gradually pervading without any limit, any boundary. තමාගෙන් පටන්ගෙන සමස්ත විශ්වය කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතුවිලි පහළ කරගමු. Now again, pay attention on your body.
at this moment how your body is calm and quiet, but still inside you would feel your chest, lungs, abdomen rise and fall, and you would feel your breath. Pay attention at the tip of your nose, how you can feel the touch of each and every single breath when go in and out. Focus your mind at that point where you can feel the touch of your breath at the tip of your nose. Make a determination not to skip any single breath, to inhale or exhale without your knowledge. Having that determination, keep on paying attention on each and every single breath, passing at the point of your tip of nose. Notice at the beginning, end, and end of, in between each and every single breath. හොඳයි අපි නාසයේ අග අවධානය යොමු කරගනිමින් ආනාපාන සති භාවනාව වඩමු. Watch your thoughts. See how it's focused on your breath, or see how your thoughts are wandering here and there. When you can see, when you can watch your own thoughts, that means your thoughts are under your control. Keep on focusing on your breath.
Focus your attention on the length of your each and every single breath from the very beginning point to the end, in between. How long each and every single breath would be. For that purpose, you would have to feel all the breath body. Watch again your thoughts, how it's focused on your breath, or how you can see your thoughts wandering about here and there, past or future. Now you can start counting your breaths from 1 to 9, then 1 to 8. First round, I will guide you, then you can do it by yourself. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2, like that up to 9. From 1 to 8. From 1 to 7. From 1 to 6. One to 5. One to 4.
1 to 3. 1 to 2. Now again, you can have your own round by counting, starting from 1 to 9, then 1 to 8, etc. Another round, starting from 1 to 9. Now, without counting, you can pay your attention directly on your breath.
Now you can go for a deep and long inhalation and hold your breath for a few seconds. Then exhale with control. Then අපි ගැඹුරු දිග ආශ්වාසයක් රැගෙන එය පහසුවෙන් රඳවාගත හැකි කාලයක් රඳවාගෙන පාලනයකින් යුක්තව ප්‍රාශ්වාසයක් ලෙස පිට කරනවා. Long and deep inhalation and hold your breath. With control, release your breath. Go for another round. Inhale and hold your breath. Pay attention how you can feel your lungs, head, when you are holding your breath. Release with control. Last round. Inhale deep and long and hold your breath. With control, release your breath. Now you can go for normal breathing, keeping your mindfulness on your breath. හොඳයි. දැන් මෙතෙක් කළ මේ භාවනා කටයුතු පිළිබඳ යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. අපි කවුරුත් මේ ආධ්‍යාත්මික ගමනේදී සියලුම දෙනා ආධුනිකයෝ. ඒක නිසා තියෙන කිසිම ගැටලුවක් මේ ගමනේදී අහන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් මේකෙදී මේ මෝඩ ප්‍රශ්නයක් කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බොහොම විවෘතව අහන්න පුළුවන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක්. ඒකට අපිට පුළුවන් විදිහට निराකරණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. එසේ නොහැකි නම් වෙන වතාවකදී ඒක ගැන විස්තර කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩි ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තමයි සමා වෙන්න මේක අනික් කට්ටිය සමහරට දන්නවා ඇති. නමුත් මට ඒක මේ
ආධුනික ප්‍රශ්නයක්. මම කුසුම් තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් කතා කරන්නේ. ඉන්හෙල් කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඩීප් ඉන්හෙල් එක කරලා ආශ්වාසය කරලා බ්‍රෙත් එක රිලීස් කරද්දි ස්වාමීන් වහන්සේ අර මේ නිකන් ෆෝස් එකකින් වගේ රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්වාසය මේ අර ස්ලෝ මෝෂන් එකෙන්ම යන්නේ නෑ වගේ දැනෙනවා. ඒකට කවුන්ට් එකක් යූස් කරොත් ප්‍රැක්ටිකල්ද 1 2 3 කියලා කවුන්ට් එකක් යූස් කරොත් ප්‍රැක්ටිකල්ද නැත්නම් ඒ සඳහා ස්වාමීන් වහන්සේට වෙන ක්‍රමයක් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේක මට ප්‍රායෝගිකව දැනෙච්ච දෙයක් විශේෂයෙන්ම අද දැනුණා. So without just releasing automatically like and then it goes in a force like so එතකොට අර ඒ ගැන තියෙන අවධානය අඩු වෙනවා. ෆෝස් එකෙන් යනකොට ටුක් ගාලා යනවා. ඊට වඩා ඒක කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ස්වාමිනාසිකව එක රිලීස් කරන්න හිමීට කියලා. හිමීට රිලීස් කිරීමේදී කවුන්ට් එකක් යූස් කරන එක ප්‍රැක්ටිකල්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් පහදලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොමත්ම පිං අප්‍රමාණ පිං. හොඳයි. මේ ඇත්තරම දිගටම මේක කරනකොට ඉදිරියේදී කවුන්ට් එකක් මේකට බස් කරනවා. දැන් අපි හිතමු ඉන් කරන්න කවුන්ට් කරන ඉන්හෙල් කිරීම. 2 3 4 5 ඒ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් 8ට විතර ගණන් කරනකම් ඉන්හෙල් කරනවා. ඒක ඉතින් එක එක්කෙනාගේ රේට් එක වෙනස් වෙනවා. මේ හෝල්ඩ් කිරීම රඳවා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දෙගුණයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ 8ක් ආස්වාස කරොත් 16ක් රඳවා ගැනීම. 16 times හරි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟට රිලීස් කරන එක 8ක් මේ ඉන්හෙල් කරේ එක්සේල් කිරීමත් 8කට ගණන් කරනවා. අන්න ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව මේ breathing exercise වලදී මේක ඊට පස්සේ නොයෙකුත් variations තියෙනවා. නමුත් මේක කාටත් පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ආරම්භයේදී අර මේක තාම නුහුරු වැඩි දෙනෙක් නිසා අර කවුන්ට් කරන්න ගියේ නැත්තේ. මේ තම පුළුවන් මට්ටමින් අර එකපාරටම හුස්ම අතාරින්න නැතුව මේ පාලනයකින් රිලීස් කරන එක තමයි දැනට අපි කරගෙන ගියේ. ඔව් එහෙම ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. දිගට කරනකොට ඒ විදිහට පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අප්‍රමාණ පින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ භවයේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය ලැබේවා. ත්වන් සරණයි. තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද? අවසරයි හැමදෙරෝනේ. අර අපි මේ කලින් වතාවේ කතා කරපු සබ්බකාය පටිසංවේදී එතනම මට ආපහු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැමදෙරෝනේ. දැන් අපි අර ඊට කලින් කතා කරපු විදිහට දිග හුස්මක් කොට හුස්මක් වගේ ඒ වගේ දෙයක්යි ඊට පස්සේ අපි අර සබ්බකාය පටිසංවේදී කියන තැන ගත්තාම දැන් ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ හවසට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා විනාඩි 20ක් විතර වගේ. එතකොට හැමදෙරෝනේ ඇත්තටම මේ දීර්ඝ මේ සුසුම්මක් යනවා කියන එකවත් එහෙම නැත්නම් කෙටි සුසුම්මක් යනවා කියන එකවත් දෙකම දැනෙන්නේ නැහැ. එකම ගානට තමයි ඒක වෙන්නේ. හැබැයි මේ හුස්ම ගන්න අවස්ථාවේ ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ ආශ්වාසය කරනවා ඊට පස්සේ නවතිනවා ඊළඟට ප්‍රශ්වාසයත් නැවතෙනවා ආය ආශ්වාසය වෙනවා නැවතෙනවා අන්න එහෙම එකක් දැනෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්ද හැමදෙරෝනේ? ඒකටම අදාළව තව දෙවෙනි කොටසකුත් තියෙනවා හැමදෙරෝනේ. මේ මම ඔබ වහන්සේට කලිනුත් කිව්වා මේ අර එක නාස්පුඩුවකින් විතරයි හුස්ම යනවා දැනෙන්නේ කියලා. සමහර දවස්වලට හැමදෙරෝනේ දැන් මේක මේ එක නාස්පුඩුවකින් හුස්ම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් නාස්පුඩුවට හුස්ම මාරු වෙන අවස්ථාවකුත් දැනෙනවා. ඒකෙන් ඒ අවස්ථාවේ දෙකේම නාස්පුඩු දෙකෙන්ම හුස්ම රැල්ල දැනෙනවා. ඊළඟට අනිත් නාස්පුඩුවට මාරු වෙන ගතියකුත් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්ද කියලා ඔබ වහන්සේට මේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම්? ඔව්. මේ අර සබ්බකාය පරිසංවේදී කියන එක ඒක ඒ කියන්නේ මේ being aware of all the length of your breath. එතකොට
ඒ වගේම මේ කාය කියන එකේදී ඔකේ පොඩ්ඩක් මත තියෙනවා. කාය කියන්නේ මේ ශරීරය, සමස්ත ශරීරයම වෙන්නත් පුළුවන් කියන අදහස තියෙනවා. කොහොමවත් අර බ්‍රෙඩ් බොඩි එකයි මේකයි මේ භෞතික ශරීරය දෙක එකට හුඟක් සම්බන්ධයි. එතකොට මේ ඕනකමින් වැඩි ෆෝස්ෆුලි එහෙම බලන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අර මේ දිගට කරගෙන යනකොට හිත තැන්පත් වෙනකොට Tamanටම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා මේ සමස්ත බ්ලඩ් බොඩි එකම. ඒ වගේම මේ සෑම ආශ්වාසයක් ප්‍රාශ්වාසයක්ම මේ නර්වස් සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ වෙලා මුළු ශරීරය පුරාම පැතිර යන එකත් සමහර විට දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒව ඉබේ එන්න ඕන දේවල්. දිගට අර Taman ඉන්න තැන ඒක කරන එකයි තියෙන්නේ. එතකොට කලින් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක තමයි මේ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට එතනදී කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඊළඟට අර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටස අර නාස් පුඩුවකින් හුස්ම ගන්න. ඔව් ඒක එහෙම වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් යෝග ශාස්ත්‍රයේදී කියවෙනවා පැය විනාඩි 50කින් විතර කෙනෙකුගේ මේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වම් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තට දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට මාරු වෙනවා කියලා. එතකොට මේ මාරු වෙන ඒ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය විනාඩි කිහිපයක් නාස්පුඩු දෙකම හරියට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් නාස්පුඩු දෙකම හරියට වැඩ නොකිරීමම ඒ තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නමුත් ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙකුගේ ස්වභාවය. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නාස්පුඩු දෙකම හරියට නිරන්තරයෙන්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේදී වැඩ කරන්නේ සැබෑ යෝගීවරයෙකුගේ විතරයි කියලා. එතකොට දැන් ඔතනදි කියනවා ඔය චන්ද්‍ර නාඩි සූර්ය නාඩි කියලා මේ ඉමෝෂනලි මේක ඒකත් බලපානවා. එතකොට අර මේ නාස්පුඩු දෙකෙන්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන කෙනෙකුගේ තමයි මේ බැලන්ස්ඩ් මයින්ඩ් කියන එකත් ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේක දිගට භාවනාව කරගෙන යනකොට මේ යෝගී භාවය වැඩි කරන්න අර නාස්පුඩු දෙකෙන්ම ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයේ යෙදෙන ප්‍රමාණය ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනවා ඇති. ඒකම මේ කායික වගේම මානසික සමතුලිතතාවය බැලන්ස් එකත් වැඩි වෙනවා ඇති. ඒකේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවත් එක්කම ඇති වෙන දේවල්. එහෙමයි හාමුදුරනේ. තෙරුවන් සරණයි. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මහත්මිය අදාළ ප්‍රශ්නයටම පොඩි දෙයක් මටත් දැනගන්න අවශ්‍යයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මම ටිකක් භාවනා කරනවා. නමුත් ගොඩක්ම නෙමෙයි සාමාන්‍ය මට්ටමේ. මට හැබැයි හැමතිස්සෙම මේ වම්නාස්පුඩුව තමයි ප්‍රචලිතව දැනෙන්නේ. මේ I never experienced from right nostril. ඒ මගේ මොකක් හරි අඩුවක්ද කියලා මට සමහරලාට හිතෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වම තමයි පැහැදිලි වුනේ. ඒක කාලයක් යනකොට ඉම්ප්‍රූව් වෙයිද ස්වාමීන් වහන්සේ? නැත්නම් මං හිතුවා ඒකේ මොකක් හරි බ්ලොක් එකක් මම සමහරලාට පර්පස්ලි මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට මේ left nostril එක වහලා I try to use the right nostril. එහෙම forcefully කරන්න පුළුවන්. other than that භාවනා යෝගීව ඉන්න අවස්ථාවේදී හැමතිස්සෙම ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ වම්නාස්පුඩුව කියලා මට හොඳට ප්‍රචලිතයි. එහෙම අවස්ථා ප්‍රායෝගිකව තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? නැත්නම් ඒක මේ මගේ මොකක් හරි සෞඛ්‍යමය පැත්තේ මගේ හෙල්ත් පැත්තේ මොකක් හරි මේ කයේ සැකස්ම පිළිබඳ ගැටලුවක්ද කියලාත් වෙලාවකට හිතෙනවා. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දුන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක මේ වැඩි දෙනෙකුට ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක්කෝ වම එක්කෝ දකුණ විතරයි වැඩ කරන්නේ. මේ ඔය සමහර කලාතුරකින් හරි හම්බ වෙන සමහර කට්ටිය ඔය දෙකෙන් එකක්වත් අරගන්න කවුරුත් වැඩි දන්නේ නැතුණාට ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස කරලා තියෙන්නේ පොඩි කාලේ නම් කටින්. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැන් ඔය
සර්ජරි එහෙම කරනවා සමහර වෙලාවට එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ නැති වගේ වෙයි. ඒ වුණාට මේ එහෙම කරපු කට්ටියත් කියන්නේ ටිකක් කල් යනකොට ඒක ආපහු අර විදිහට වෙනවා කියලා. ඒකින්ද මේ back to normal වෙනවා. එහෙමයි. මේ ඒකින්ද අර වරින් වර නිතරම නෙවෙයි වරින් වර ඉඳලා හිටලා විනාඩියක් වගේ වෙලාවක් අර forcefully inhale exhale අර බ්ලොක් කරලා තියෙන පැත්තෙන් කරන එක හොඳයි. එහෙම කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ඒක ප්‍රැක්ටිකලි දැනගන්නයි අවශ්‍ය වුණේ. ඒක එහෙමයි. එතකොට ඒව මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් එක්කම භාවනාව ඒව යනකොට ඒ හුඟ දුරට මේ හරියනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අප්‍රමාණ පින් තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි වෙන ගැටලු මොකක්ද නැත්නම් අපි අද වැඩසටහන විනාඩි තව 2ක් 3ක් භාවනා කරලා අවසන් කරමු. ඒ අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි නිවේදනයක් කරන්න තියෙනවා. ජූලි 1 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්ද දවසක්. එතකොට මේ නිව්යෝක් පිරිසට බ්‍රහස්පතින්දා අපිට ලංකාවේ අයට සිකුරාදා උදේ. අපේ යුනයිටඩ් සංඝ කවුන්සිල් කියන අපේ සංවිධානයෙන් තීරණයක් අරගත්තා සෑම මාසයකම බ්‍රහස්පතින්දා හරියටම අපේ මේ භාවනා වෙලාවම තමයි වැටලා තියෙන්නේ. නිව්යෝක් වෙලාවෙන් හවස 7 ඉඳන් 8:00 දක්වා සූත්‍ර දේශනාවක් කරන්න සාකච්ඡාවක් එක්ක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් කෙරෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක ථේරවාද, දෙවෙනි එක මහායාන, තවත් තන්ත්‍රයන් වගේ තියෙනවා නම් එහෙම මාස්පතා ඊළඟට ආපහු ථේරවාද ඒ විදිහට. ඒකට මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ථේරවාද මහායාන තන්ත්‍රයාන හැටියට ભેද වී සිටින ભેද සමාජ ලෝකයට නොතරුණ වෙන් වී වගේ සිටින ඒ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා මේ බෞද්ධයන් එකට එකතු කිරීම අනිත් එක ඒ මුල් සූත්‍ර අපි විශ්ලේෂණය කරනකොට එකක් තමයි මේ ඒ ථේරවාද මහායාන ભેදයකින් තොරව සියලුම දෙනා මූලික ධර්මය එකම දේ බව ඔවුනොවුන්ට වැටහීම. ඒ තුලින් සැබවින්ම ඇති වෙන ගෞරවය එකිනෙකා කෙරෙහි ඒ වගේම සමගිය. අනිත් කාරණය තමයි සමහර ධර්ම කාරණා තියෙනවා අපිට ඒ වගේම ඒ අයටත් තියෙන ඒ Tamanගේ පාරම්පරික දැනුම්ෙන් හරියටම නිශ්චයකට පැමිණෙන්න බැරි අවස්ථා. සමහර වෙලාවට වෙනත් ට්‍රැඩිෂන් එකක ඒක ඊට වඩා සරල විදිහට වෙනත් විදිහකට විස්තර කරලා තියෙනවා වෙන්න ඕන. ඒ වගේ දැන් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ඔය අනාත්ම කියන වචනේ මහායානය පාවිච්චි කරන ශූන්‍යතා කියන එක. ඒ දෙකම එකතු කරපුවාම මේ අනාත්ම කියන වචනේ වඩාත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ දැනුමක් ඇති කර ගැනීම එක තවත් අරමුණක්. ඉතින් මෙන්න මේ අරමුණෙන් දැන් පළවෙනිදා ජූලි 1 වෙනිදා පළවෙනි දේශනය කරනවා. ඉතින් අපි පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ සෑම මාසයකම පළවෙනි බ්‍රහස්පතින්දා මාසයේ පළවෙනි බ්‍රහස්පතින්දාට ඒක යෙදෙනවා. මේ ජූලි 1 වෙනිදා එක මාතෘකාව ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය. මොකද ජූලි පොය දවස තමයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය දේශනා කරන්න කර පොය දිනේ. ඒ වගේම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පළවෙනි සූත්‍ර ධර්මය. ඒ නිසා ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය මාතෘකා කරගෙන ඇමරිකානු ජාතික යෝගාවචර රාහුල හාමුදුරුවෝ අර one night shelter කියන පොත උන්වහන්සේ ගැනම චරිත කතාවක් හැටියට ලියපු අන්න ඒ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ආරාධිත දේශකයන් වහන්සේ. එතකොට එතනදී ඒ සූත්‍රය වහන්සේ විස්තර කරයි. ඉන් අනතුරුව ප්‍රශ්න ඇසීමටත් අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒකට නිව්යෝක් වෙලාවෙන් ජූලි 1 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා හවස 7 ඉඳන් 8:00 දක්වා. ලංකාවේ වෙලාවෙන් ජූලි 2 වෙනිදා සිකුරාදා උදේ 5 සිට 6:00 දක්වා මේ වැඩසටහන තියෙනවා. ඒක තමයි නිවේදනය.
හොඳයි එහෙමනම් අපි මේ කටයුතු අවසන් කිරීමට මොහොතක් භාවනාවේ යෙදෙමු. තමා ගැනම අවධානය යොමු කරන්න. තමා කෙරෙහි සමස්ත විශ්වය කෙරෙහි පැතිරෙන මෛත්‍රී සිතිවිල්ල ඇති කරගන්න. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. May no harm come to you, may no problems come to you, may no difficulties come to you. May all living beings be well, happy and peaceful. May the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha be with you. හොඳයි සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණින් දෙවි රැකවරණින් සියලු යහපත සිත ශාන්තියෙන් සිද්ධ වේවා. සෑම දිනාටම උතුම් වූ නිවන් සුව පිණිස මේ සියලු කුසල් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණින්.